Welcome to 7th Standard English. In previous video, we saw on Monday morning part 1. Recap. Tom Sawyer is the hero of this novel. He thought that school is like a prison, so he wanted to leave. He wished he was sick, but no sickness was found. But he made a story he was suffered from a toe pain. He acted like a sick patient. Conveyed to his friend Sid. Sid informed to Auntie Polly. Okay, children. Now, shall we enter into the story? But she fled upstairs, nevertheless, with Sid and Mary at her heels. And her face grew white too, and her lip trembled. When she reached the bedside, and she said, "You, Tom, Tom, what's the matter with you?" "Oh, Auntie, What's the matter with you? What is the matter with you, child?" "Oh, Auntie, my sore toes dying." ஆன்ட்டி பாலி என்ன பண்றாங்க, ஸ்டெப்ஸ்ல ஏறி போய் பயந்துக்கிட்டே ஏறி போறாங்க, பெட் சைட் போறாங்க. டாம பார்த்து என்னாச்சு அப்படின்னு கேக்குறாங்க. உடனே டாம் சொல்றான், "ஹோ ஆண்டி" அப்படின்னு சொல்றான். ஆன்ட்டி, "வாட் இஸ் த மேட்டர்? என்னாச்சு என்னாச்சு சைல்டு உனக்கு?" அப்படின்னு கேக்குறாங்க. உடனே டாம் சொல்றான், "என்னோட டோ வந்து ரொம்ப பெயினிங்கா இருக்கு, நான் இறக்க போறேன்" அப்படின்னு சொல்றான். The old lady sank down into a chair and laughed a little, then cried a little. Then did both together. This made her feel better, and she said, "Tom, what a turn did you give me? Now you shut up that nonsense and climb out of this." The crown stopped and the pain vanished from the toe. The boy felt a little foolish, and he said, "Aunt Polly, it seemed dying, and it hurt, so I never minded my tooth at all." "Your tooth indeed? What's the matter with your tooth?" "One of them is loose, and it aches perfectly awful." உடனே ஓல்டு லேடி என்ன பண்றாங்க, டாம் சொன்ன பொய்ய நினைச்சு வயிறு வலி கால் வலி அப்படின்னு சொன்னதை நினைச்சு சிரிக்கிறாங்க, அழுகுறாங்க. டாம் கிட்ட சொல்றாங்க, "ஏன் டாம் இப்படி பண்ற? இந்த நான்சென்ஸை ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாப் பண்ணு" அப்படின்னு சொல்றாங்க. உடனே என்ன பண்றான் டாம், முணுமுணுக்கிறதெல்லாம் நிப்பாட்டிட்டு என்ன சொல்றான், "நான் சாக போறேன், என்னோட டூத் வந்து வலிக்கிறது கூட நான் கண்டுக்கல" அப்படின்னு சொல்றான். "என்னது, உன் டூத் வலிக்குதா? என்னாச்சு உன் டூத்துக்கு?" அப்படின்னு கேக்குறாங்க. அவன் சொல்றான், "என்னோட ஒரு டூத் வந்து ஆடுது, இது ரொம்ப வலியா இருக்கு" அப்படின்னு சொல்றான். There, now don't begin that groaning again. Open your mouth. Well, your tooth is loose, but you are not going to die from that. Mary, get me a silk thread and a chunk of fire out of the kitchen." Tom said, "Oh, please, Auntie, don't pull it out. It don't hurt anymore." "I wish I may never stare if it does. Please don't, Auntie. I don't want to stay home from school." ஆன்ட்டி சொல்றாங்க, "ஃபர்ஸ்ட் முணுமுணுக்கிறத நிப்பாட்டு, வாய் தர" அப்படின்னு பாக்குறாங்க. ஒரு டூத் வந்து லூஸா இருக்கு. உடனே சொல்றாங்க, "இதனாலலாம் ஒன்னும் நீ இறக்க மாட்ட." மேரிட்ட சொல்றாங்க, "மேரி, போய் ஒரு சில்க் த்ரெட்டையும் சங்க் ஆஃப் ஃபயரையும் கிச்சன்ல இருந்து எடுத்துட்டு வா" அப்படின்னு சொல்றாங்க. டாம் சொல்றான், "நோ ஆன்ட்டி, அந்த பல்ல நீங்க புடுங்கிடாதீங்க, இது எனக்கு ரொம்ப வலிக்கும், நான் வந்து வீட்லயே இருக்கிறதுக்காண்டி சொல்லல" அப்படின்னு சொல்லிட்டு கன்வே பண்றான். "Oh, you don't you? So all this row was because you thought you'd get to stay home from school and go fishing. Tom, I love you so, and you seem to try every way you can to break my old heart with your mischief." By this time, the dental instruments were ready. The old lady made one end of the silk thread fast to Tom's tooth with a loop and tied the other to the bedpost. Then she caught hold of the chunk of fire and suddenly pushed it almost into the boy's face.
The tooth was hanging loosely by the bedpost now. உடனே ஆன்ட்டி சொல்றாங்க, நீ இந்த காரியம் செஞ்சது எல்லாமே ஸ்கூலுக்கு போகாம ஃபிஷிங் போறதுக்கு தானே. டாம், உன்னை எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஆனா உன்னோட குறும்புத்தனத்தினால என்னோட ஓல்டு ஹார்ட்டையே நீ பிரேக் பண்ணிட்ட. டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சில்க் த்ரெட்டை எடுத்துட்டு வந்து அவனோட டூத்ல அந்த சில்க் த்ரெட்டை வச்சு கட்டி லூப் பண்ணி அந்த இதை புல் பண்ணி வெளியில எடுத்துட்டாங்க. இப்ப டாமுக்கு பெயின்லாம் போயிடுச்சு. அவனோட டீத்ல இருந்த எல்லா பெயினும் போயிடுச்சு. இப்ப சந்தோஷமா இருக்கான். ஓகே சில்ட்ரன், உங்களுக்கு இந்த ஸ்டோரி பிடிச்சிருந்துச்சா? டாம் என்ன பண்ணா, அவனோட குறும்புத்தனத்தினால ஸ்கூலுக்கு போவேனான்னு நினைச்சு நிறைய குறும்பு செஞ்சான். இதனால ஆன்ட்டியோட ஹார்ட்டே பிரேக் ஆயிடுச்சு. நீங்களும் ஸ்கூல் போறதுக்கு எந்த ரீசனும் சொல்லாம ஹாப்பியா ஸ்கூலுக்கு வரணும். Okay children, thank you for watching this video. We will meet you in next video.